चढ़दा डोगरां दा बंदा ही आ दुआसलाम बड़ी साडी उन्हां दे नाल उहने मैनूं कहा कि पुत्त जिन्हां बौलदां नूं घे दईए है ना उन्हां नूं छुकली लाई दी हुंदी तां उन्हां नूं मिट्टी तो नहीं बचाईदा हुंदा मिट्टी तो बहुत बचाईदा हुंदा मिट्टी खा लवे ना बौलद साह भरन लग पैंदे। अच्छा जी लूई लाई पाड़दा सी बच्चा सानूं नहीं सी एड्डा पता उहने इन्नी गल कीती दे विच भजाया मैनूं एक जनून जिहा बन गया हाँ जी कि यार जिहड़ा बौलद चंगा भज्जण डिया ना इहदे नाल लग के जिੱਤੀਏ ते फिर झासा। चौथे राउंड दे विच उदों असीं चाचे इश्ते वाला बौल सीगा चांद बग्गी सिंगी वाला बौल सीगा ते उहदे नाल मस्ताना बौल सी। अच्छा जी इदां दीयां काफ़ी गड्डियां सीगीਆਂ चंगियां चंगियां शेखां वाला लाखा भी दूसरे नंबर ते आ गए। उस्ताद शबीर सैन ने सानूं ये गल कही कि यार बच्चा तुहाडा चंगा। अच्छा जी खैर इन्हां ने बह के मीटिंग कीती ते उन्होंने कहा यार मेरे को इस टाइम ना थल्लेली सम दा कोई बौलद इस म्यार दा नहीं हैगा जे हिसाब किताब दे आ यानी कि कोई बौलद होर जे तुहाडे कोल कोई जुड़दा ना तुसीं जोड़ लो। अच्छा जी इदां ही इन्हां ने मशवरा कीता ते हाजी शफी साहब उन्हां दा बौलद भाईदा हुंदा सी ना रिश्तेदार पिंड दे विच मेरे वाल साहब दे नानके आ। अच्छा जी उन्हां दे कोल यानी कि ना उन्हां नूं भी बहुत ज़्यादा शौक सीगा उन्हां कोल गाइयां घर दियां हुंदियां सी तां बहुत चंगे चंगे बच्चे हुंदे सी यानी कि ओह उदों भजाउंदे भी सीगे सही चंगे बच्चे सी। असीं उन्हां कोल एक दो वारी बच्चा बुच्छा मंगिया भी सानूं बच्चा दिओ अपणियां गाइयां दे विच उन्हां ने खैर कोई एड्डी गल नूं ना गौलिया नहीं उदों ते ओह वैड़ उन्हां ने सानूं दे दित्ती। अच्छा जी छोटी जी वैड़ दे दित्ती असीं लैण दी अब्बू मेरे वैड़ लै उन्हें कहा चलो बच्चा नहीं हैगा उन्हां दा यानी कि इस वारी गां ने बच्छी दित्ती तो कहंदे बच्छी लै लो। अच्छा जी असीं ओह वैड़ पाल के ना यानी कि वावा वड्डी हो गई उहनूं एक वारी यानी कि असीं ओह करवाया तो उन्हें बच्चा दिता पहले सूए। अच्छा जी वो साडे कोलों ज़ाया हो गया खीरा बच्चा सी बहुत सोहना सी। अच्छा जी वो साडे कोलों ज़ाया हो गया इत्थे छप्पड़ साडे पिंड सीगा किते वो भज्जिया छुट के ते उहदे विच जा के डिग गया तो उहदा कोई जोर लग गया तो बच्चा साडे कोल ज़ाया हो गया। अच्छा जी उस तो बाद फिर जो गां असीं तैयार होई तो सेठ बूटा 291 वाले हाँ जी उन्हां दे कोल एक सां सी बहुत चंगा। अच्छा जी तो सानूं पता लग्या भी उन्हां दे कोल सां आ तो असीं उहदे कोल गां लै गए। ठीक जी उत्थों गां कराई तो गां ने बच्चा दिता हसावा जिहड़ा असीं भजाया ये बच्चा दिता तो ये यानी कि साडे कोल ना फिरदा ही साल दा सवा साल दा इदां ही फिरदा दुद्ध पींदा ही होगा सानूं लोग कहण लग पे कापी लैनी 1.5 कापी लैनी भी लख दा देना 1.5 दा देना। अच्छा उन्हां दे दिल सीगा भी यार न्याणे हैगे इन्हां ने कित्थे शौक करना। अच्छा जी तो मैं नहीं इस गल ते आया मेरा तो जनून बन गया कि यार मैं भजाउणा। सही जी ये भज्जे ठीक आ कोई गांह भज्जे ठीक है भजाउणा जरूर आ। सही सही बंदियां ने कहना शुरू करता भी यार इनू बेच लो तुहाडे कोल शौक नहीं होना इहदा वाह मसला वाह बड़े महंगे शौक आ फलां ढींग बड़ियां गल्लां सुनियां मैं। अच्छा जी वो बच्चा इदां ही फिरदा जी दोंदा हो गया साडे घर च। अच्छा जी असीं उहनूं ना जूले ना कोई नहीं जोड़े जूले नाल नहीं जोड़िया। अच्छा जब दोंदा हो गया ना तो हाँ जी मेरे दिल च आई मैं कहा यार इनू जोड़ के तो देखिए एक बारी पट्ठियां वाली रेहड़ी दे विच ही जोड़ लिया तो जोड़ के असीं जो तोरिया तो उहने कहा तुरना तो दस्सिया ही नहीं। अच्छा जी ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਸੀਂ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਰੱਬਾ ਕ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਘਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵੇਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਘਰੇ ਹੀ। ਸਹੀ ਜੀ ਦੋਂਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਪਿੰਡ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਸਨ ਡੋਗਰ ਬਲਾਲ ਡੋਗਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੇਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰੇੜ 'ਚ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਜਾਉਂਦੇ ਬੈਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੇੜੇ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਬੌਲਦ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬੌਲਦ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਰੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾਲ ਬੌਲ ਛਿੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੌਲ ਜੋੜ ਲਏ ਬਲਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਮੋਹਸਨ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੌਲ ਦੇ ਰੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਲਾ ਖੰਡ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੇੜੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੌਲ ਦੀ ਖਾਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਅੰਦਰ ਖਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਲ ਦਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਤਰੈਕ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੜਕ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਫਰਾਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪਾਹ ਸੀ ਜਾਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੋ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ 5.5 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਈ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।
ਉਹਨੇ ਬੋਲਦ ਉੱਠ ਕੇ ਛੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਈ ਲਾਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੂਈ ਉਹਨੇ ਲਾਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਸੂਈ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛਾਲ ਨਾਰਮਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਭਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਹਸਨ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਬਕੌਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂਡ ਦੌੜਿਆ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਹਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਫੇਰ ਫਰਈਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਕੋ ਦੌੜਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬੋਲਦ ਐਂਡ ਦੌੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਰਾਈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੋਲਦ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਜਦੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਜਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਰਾਈ ਵਰਗੀ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਰਾਈ ਵਰਗੀ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਢਿੱਡ ਲੱਗ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਡੀ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹਕਾਈ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। 5 ਖੇਤ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਭਜਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਣ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 4 ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ? ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਵੈੜ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੀ, ਇੰਨੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਦੌੜੂ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਹਰ ਗੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਨਸਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਐਂਡ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਲਗੋਟੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਭੱਜਣ ਦਾ ਹੈ ਬੋਲਦ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਲਗੋਟੀ ਦਾ ਬੋਲਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੋਲਦ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 3 ਬੋਲਦ ਕਾਲੀ ਲਗੋਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀਆ, ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਮੁਸਤਫਾ 204 ਹਾਂਜੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਬੋਲਦ ਮੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਕਾਲੀ ਲਗੋਟੀ ਦਾ ਬੋਲਦ ਸੀ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੋਲਦ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਬੋਲਦ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10-15 ਸਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੋਲਦ ਘੇਰ ਹੀ ਨਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜੂਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਘਰੇ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਜੂਲਾ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ 10-15 ਸਿਰ ਘੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਬੋਲਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇ ਖਿਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਈਆ ਘੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਪਾਈਆ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਘਟੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਹੀ ਘੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ ਘੇ ਦੇ ਲਿਆ ਬੋਲਦ ਨੂੰ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ, ਵੰਡਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਬੋਲਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾ ਛੁਕਲੀ ਲਾਈ, ਛੁਕਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਘੇ ਦੇ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੋਹਸਨ ਉਹੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਾਇਆ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਦੌੜਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਰੇੜੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਬਸ 1-2 ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਦੌੜ ਆ ਗਈ 50 ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਪਨ ਦੌੜ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੀਫੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ 337 ਢੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੋਲਦ ਕਿਹੜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਭਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੌਥੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ 7ਵੀਂ-8ਵੀਂ ਲੀਹ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਚੌਥੇ ਰਾਊਂਡ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੋਲਦ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ। 4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸੇਠ ਬੂਟੇ ਵਾਲੇ ਬੱਗੇ ਬੋਲ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਨੂਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਬਾਬੇ ਨੀਫੀ ਵਾਲੇ ਬੈਲ ਨਾਲ। ਬਾਬੇ ਨੀਫੀ ਵਾਲੇ ਬੈਲ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਦ ਦੌੜਿਆ 3.5 ਖੇਤ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਦੌੜਿਆ, ਬਗੈਰ ਹਕਾਈ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਅਸਲਮ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਦੌੜ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ
ਉਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਖੇਤ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੋਲਦ ਨਾਲ ਘੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛੁਕਲੀ ਛਕਲੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 5 ਖੇਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲਦ ਨੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਚਾਚੇ ਇਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੂਚ 'ਚ ਭਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ, ਬੜੇ ਰੂਚ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਸੀ। ਉਹ 5 ਖੇਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿਨਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਖੇਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾ ਪੀੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੱਚਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ 5 ਖੇਤ ਚੰਗਾ ਭੱਜਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਯਾਰ ਫੇਰਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਸਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਆਸਲਾਮ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾਂ ਨੂੰ ਘੇ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਕਲੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਚਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਲਵੇ ਨਾ ਬੋਲਦ ਸਾਹ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੂਈ ਲਾਈ ਪਾੜਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਡਾ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੋਲਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਛੁਕਲੀ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੌੜ ਆ ਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟੋਬੇ ਦੀ, ਦੋਂਦੇ ਨਾਲ ਚੌਗੇ ਦੀ, ਗਾਮੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨੀਫੀ ਔਰ ਚਾਚਾ ਸ਼ੀਦਾ 17 ਵਾਲਾ, ਸਹੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਭਜਾਇਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਗੇ 60 ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੱਗੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੋਂਦਾ ਬਹਿੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੋਂਦੇ ਨਾਲ ਚੌਗੇ ਦੀ ਦੌੜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਭੱਜਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਚੌਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਭੱਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿੜਾ ਦੋਂਦਾ ਸੀ, ਥੱਲੇਲੀ ਸੰਮ ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭਜਾਉਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣ ਆਵੇ ਬੋਲਦ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਆ ਜੀ ਬੋਲਦ ਮੰਗਣ ਆਏ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸਰਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਚੂਹ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈਣ ਭੇਜਦਾ, ਹੱਥ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੀਫੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਤੂੰ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭਜਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਭਜਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਜਾ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਾਮੇ ਸ਼ਾਹ ਦੌੜ ਆ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਭਜਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਜਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟੋਬੇ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਚਾ ਗੇੜਾ ਉਸਤਾਦ ਬੱਗੇ ਨੇ ਭਜਾਏ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੋਲਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੋਲਦ ਭਜਾ ਤੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭਜਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਛੀ ਬੋਲਦ ਹਾਜੀ ਸ਼ਫੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਹਿਣੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਬੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਾਖਾ ਬੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਰਾਊਂਡ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਆਈਆਂ ਨਾਲ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਾਖਾ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਖੀਰੇ ਦੋਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜਾਇਆ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦ ਭਜਾਏ 22 ਸਤਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੰਜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੇੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਗਏ ਫਾਈਨਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਬੋਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਦੌੜ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੱਪ ਸਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟੋਬੇ ਦੀ ਦੌੜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਘਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਦੌੜ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਛਿੱਗਾ। ਸਹੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਦੌੜ ਕੋਈ ਨਾ ਦੋਂਦੇ ਚੋਗੇ ਦੀ, ਬੱਚਾ ਛਿੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 50 ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 85 ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਬੋਲਦ ਭਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਭਜਾਇਆ। ਇੱਕ ਪੋਸਤੀ ਬੋਲਦ 491 ਦਾ ਭਜਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਭਜਾਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤੇ ਦੌੜਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਬੀਰ ਸੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੌੜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭਜਾਇਆ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਾਗੀਵਾਲ 197 ਰੇਵੇ ਦਾ ਚਿੱਟੀ ਬੱਖੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦ ਭਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੋੜ ਬਣਾਤਾ ਓਪਨ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦ ਭਜਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਭਜਦਾ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉੱਪਰ ਹੀ ਭਜਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਭਜਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਹੀ ਭਜਾਇਆ। ਉਹ 97 ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋੜ? 97 ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਵਿਨ ਕਰ 50 ਵਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ? 50 ਵਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੀਸਰਾ ਰਾਉਂਡ ਵਿਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਰਾਉਂਡ ਵਿਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੇ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ? ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਫਾਈਨਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਭਜਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰੇਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਉਹੀ ਇਕੱਠੇ ਭਜਾਏ। ਠੀਕ ਜੀ। 50 ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਰੇਸ ਆਈ, ਸੇਮ ਜੋੜ ਉਹੀ ਭਜਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਭਜਾਇਆ। ਚਾਚੇ ਇਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਚਾਂਦ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 70 ਦਾ ਬੋਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਚੰਗਾ ਭੱਜਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਸਾ। ਚੌਥੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਇਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਸੀਗਾ ਚਾਂਦ, ਬੱਗੀ ਸਿੰਘੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤਾਨਾ ਬੋਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਖਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਰਾਉਂਡ ਅਗਲੀ ਦੌੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੋਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀ। ਪੈਪਸੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਸੀ, ਖੋਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਸੀ, ਚਾਂਦ ਬੋਲ 57 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਰੀ ਬੋਲ ਸੀ, ਵਲੈਤੀ ਬੋਲ ਸੀ, ਪੀਰ ਅਫਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਸੀ। ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆਏ ਜੀ? ਇਹ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਚੇ ਇਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸੌਰੀ, ਚਾਚੇ ਇਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਰ ਅਫਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਔਰ ਚੀਨਾ 93 ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਜਿੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਭੱਜੇ। ਠੀਕ ਜੀ। ਹਾਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਥੱਲੇਲੀ ਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਇਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਭਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਛੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ।